हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज मोटिवेशन वीडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। तो चलतु डेरी नक भिडटी को स्टार्ट करवा। नंबर 1 नवविवाहित दंपति माने केबे भी चपल पिंधि शोइबा घर को जीवा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं शोइबा घर को पानी रे लुण पकाई पोछा लगाइबा द्वारा नकारात्मक शक्ति दूर होता है। नंबर 2 शोइबा समय रे अधिक उच्चा तकिया व्यवहार करने उचित नुहे। यह द्वारा मुहर सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो जाए एवं चर्म रे भांग पड़िबार संभावना रही थाई। नंबर 3 जदि शोइबा समय रे खराब स्वप्न आसुताए तेबे शोइबा समय रे तकिया तले रसुण रखी शोइबा द्वारा खराब स्वप्न दूर होता है। नंबर 4 शोइबा समय रे खटरे गोटे गदी पकाइबा उचित। केबे भी दुईटी गदी जोड़ी पकाइबा उचित नुहे। यह द्वारा दाम्पत्य जीवन रे दूरता देखा देई थाई। नंबर 5 शोइबा समय रे तकिया तले सुगंधित पुष्प किंबा कपड़ा रे सुगंधित अतर लगाई रखिबा द्वारा मनरू चिंता दूर होता है। ता सहित वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होगा सहित कार्यक्षेत्र रे प्रगति होता है। नंबर 6 चाणक्य नीति अनुसार मनुष्य जीवन रे धनर आवश्यकता खूब रही। धन लाभ पाई व्यक्ति निजर लक्ष्य रे सफल हेबा जरूरी। धन अर्जन करने सह तार सदुपयोग मध्य करने आवश्यक। तेबे जाई जीवन रे प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता पाइबो। नंबर 7 चाणक्य कहिचंती जेउ जीव मनुष्य रूप रे जन्म नहीं थाए ताकू ता जीवन रे किछि ना किछि कार्य करने को पड़ी थाई। बिना लक्ष्य रे जीवन पशु समान अटे। जीए निज गोड़े परिश्रम करी ठिया होई थाए ताकू कदापि काहारी आगरे हाथ पतई ठिया हेबाकू पड़े नहीं। कर्मठ व्यक्ति निजर दायित्व प्रति सतर्क थाई। कर्मठ व्यक्ति प्रति सर्वदा ईश्वरଙ୍କ कृपा रही थाई। नंबर 8 घरे शांतिपूर्ण स्थिति रखिबा पाई नियमित संध्या समय घरे मोमबत्ती जलाइबा जरूरी। जदि एही मोमबत्ती सुगंधयुक्त होइथिबो तेबे खूब भल प्रभाव मिलिबो एवं घरु पुराणा कलाकृति बाहर करि दियंतु कारण पुराणा कलाकृति नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करि थाई। तेणु एभली वस्तु रखिबा उचित नुहे। नंबर 9 जेउ लोक माने सकाले डेरी रे उठी थांती ओ अलसुआ बोली जीवन को उपभोग करी पैसा खर्च करी थांती एभली लोकंक निकट रे धन स्थायी होई रही न थाई। काहेकि ना सूर्य उदय और सूर्यास्त समय रे सोई रहउतिबा व्यक्तिंक उपरे लक्ष्मींक कृपा रही न थाई। नंबर 10 40 दिन रु अधिक दिन पर्यंत केबे भी बाल रखिबा उचित नुहे किंबा भांगी जाइतिबा पानिया रे मुंड कुंडेइबा उचित नुहे। यह अशुभ हेबा सहित दारिद्रता देखा देई थाई। नंबर 11 कोनोसी लोकंक शव यात्रा रे जीवा समय रे केबे भी श्मशान भूमि रे हसिबा उचित नुहे। यह अत्यंत अमंगलकारी होई थाई एवं दारिद्रता देखा देवार कारण होई थाई। नंबर 12 शनिवार दिन शोइबा खट तले सरिष तेल रखी ता पर दिन
ବିରି ଡାଲିରେ ମିଶାଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ତିଆରି କରି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 13 ଡିମିରି ଗଛର ଚେରକୁ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଡେଉଁରିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ବେକରେ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 15 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଘରେ ଶ୍ରୀ ସୂତକ ପାଠ କରିବା ସହିତ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 16 ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଷ୍ଟମୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ଏହା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 17 ଶିବରାତ୍ରି ଦୀପାବଳି ଓ ନବରାତ୍ରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ନମ୍ବର 18 ଘରେ କେବେ ବି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଥିବା କିମ୍ବା ଫାଟିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଥବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 19 ଘରର ଛାତ ଉପରେ କେବେ ବି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗଦା କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃଦୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 20 ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗାଈ କୁକୁର ଏବଂ କାଉକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଯଦି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦେଖାଦେଉଥାଏ ତେବେ 5 କିଲୋ ଅଟାର ରୁଟି ଏବଂ 1.5 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ସହିତ 3ଟି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଈକୁ ଖୁଆଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 22 ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ମିଳୁନଥାଏ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଶର ଲଗାଇ କିଛି ସୁନା ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 23 ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେଉନଥାଏ ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସୁଥାଏ ତେବେ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀଟିଏ ପ୍ରଥମେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବାରର ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯଦି ଧାର କରଜ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଧାର କରଜ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ନମ୍ବର 26 ଘରେ ଯଦି ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଏ ଶନିବାର ଦିନ ନଦୀର ଜଳରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରବାହିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଗତି ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଔଷଧ କାମ ଦେଉନଥାଏ ତେବେ ରବିବାର ଦିନ ତମ୍ବାର ଚାରିକଣିଆ ଖଣ୍ଡ ମାଟିରେ ପୋତିବା ଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହା ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଗାଲରେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହୋଇଥାଏ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ 1 ଲୋଟା ପାଣି ଘର ଆଗରେ ଢାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 31
ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ନିନ୍ଦା କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥହାନି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ ପରେ 4 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର 12 ନମ୍ବର 14 ନମ୍ବର ଓ 16 ନମ୍ବର ଦିନ ରାତ୍ରିରେ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାଠି ହେଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।